السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 9۔ وہ پوری رات کی جاگی فجر کی اذان پر چوکی تھی اور حقیقی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ خود پر ڈھیر و حیرت ظاہر کرتی کمرے میں آ کر نماز پڑھتی یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ ان کے فائنل ہونے والے تھے اور انہی تیاریوں میں وہ 4 سے 5 گھنٹے کیمپس کی لائبریری میں پڑھتی رہی تھی۔ اس کے بعد آفس جاتی اور پھر کام نپٹا کر گھر آ جاتی۔ ابھی وہ آفس سے نکل رہی تھی کہ برہان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے امیمہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ یک طرفہ ہو کر راستہ الگ کرتی آگے چل دی کہ برہان اس کے پیچھے آیا۔ آپ کو ایک بار میری بات سن لینی چاہیے، برہان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن میں نہیں سننا چاہتی، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی مڑ کر بولی تھی۔ دیکھیں، عارض بے قصور ہے، آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہے۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گی میں کیسے آپ کو بتا پاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے؟ برہان نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اتنا تو اپنے دوست کے لیے کر ہی سکتا تھا۔ دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا، امیمہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو برہان اس کے شیشے کے قریب ہلکا سا جھکا تھا۔ کبھی وقت ملے تو لاہور جائیے گا اور اس دن کے واقعے پر نئے سرے سے سوچیے گا۔ قصوروار بھی مل جائے گا اور جو کھویا ہے شاید وہ بھی۔ برہان کی بات پر اس نے نظریں اس پر جمائی تھی۔ اعتبار کھویا ہے، کیا وہ ملے گا واپس؟ امیمہ نے چپتے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اعتبار آہستہ آہستہ بحال ہو جاتا ہے، لیکن انسان چلا جائے تو لوٹ کر نہیں آتا امیمہ جی۔ اس نے پہلی بار اپنی 27 سالہ زندگی میں کسی عورت کی جانب قدم بڑھائے تھے اور آپ نے کس بری طرح اس کو خود تک پہنچنے سے پہلے ہی جھٹک دیا۔ وہ سنجیدگی سے بہت گہری بات کہہ گیا تھا جس پر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی اور پھر گویا ہوئی۔ تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور ہے؟ کیونکہ جس واقعے کے زیر اثر آپ اسے قصوروار ٹھہرا رہی ہے آپ اس سے مکمل طور پر آگاہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں وہ کہانی کا تیسرا کردار ہوں جسے ساری حقیقت معلوم ہے، برہان کہتے ہوئے پیچھے ہو گیا اور اس کی گاڑی کو گزرنے کا راستہ دے گیا۔ امیمہ گہری سوچ میں مبتلا وہاں سے گاڑی بھگا گئی۔ برہان نے افسوس بھری نظروں سے گاڑی کی پشت کو دیکھا تھا اور ایک نظر آسمان کو، پھر جیسے کوئی دعا کی تھی دل ہی دل میں، شاید کسی کے ایک ہونے کی۔ اسے لاہور آئے کچھ ماہ ہو گئے تھے۔ وہ یہاں یادوں کی خوشبو سے آزادی حاصل کرنے آیا تھا، لیکن یہ شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو حد درجہ مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، خود کو استطاعت سے زیادہ وہ کام کر رہا تھا۔ اس سے کمپنی کو تو کافی حد تک فائدہ ہو رہا تھا، لیکن خود وہ دھیرے دھیرے تھکتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ایک بار اسے اپنی صفائی دے آئے، لیکن وہ اگر یقین نہیں کرے گی تب اسے پوری زندگی ایک دکھ رہے گا۔ جو اذیت اس وقت تھی شاید اس سے زیادہ اذیت اسے تب ہو۔ ابھی تو دل کو تسلی دے دی تھی کہ شاید کبھی وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائے، یا شاید وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دل موم ہو جائے، لیکن یہ شاید اور کاش والے معاملے عمر کھا جاتے ہیں۔ یہ دل اب مجھ سے تھوڑی دیر سستانے کو کہتا ہے اور آنکھیں موند کر ہر بات دہرانے کو کہتا ہے۔ وہ آج کل پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ آفس کا زیادہ تر کام آج کل عائشہ کے زیر اثر ہی تھا۔ دوسری طرف اس کی پڑھائی کے مکمل ہونے کا انتظار کرتے اس کے ہونے والے سسرالی شادی کی تاریخ کے لیے دباؤ بڑھا رہے تھے۔ امیمہ کی زندگی میں اب وہ وقت چل رہا تھا جب اسے کسی سپورٹ سسٹم کی ضرورت تھی، لیکن سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو اکیلا ہی محسوس کرتی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ انسان بھیڑ میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کچھ ویسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ ہوا بھی زیادہ تر آفس ہی ہوا کرتی تھی اور زنیرہ بیگم اپنے پودوں کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ دوسری طرف آج وہ مکمل طور پر فائنل سے فارغ ہو گئی تھی اور اب بالکنی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی کہ ہوا اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب ہوا نے نوٹ کیا کہ امیمہ اس کی باتوں کے جواب کھوئے کھوئے سے لہجے میں دے رہی ہے اور فرصت سے چاند کو تک رہی ہے تو کہنے لگی، تمہیں چاند کیوں پسند ہے اتنا؟ ہوا کی بات پر امیمہ چونکی اور پھر مسکراتی۔ چاند؟ سچ کہوں تو چاند صرف ان لوگوں کے لیے چاند ہے جو مکمل ہے، لیکن شاید مکمل تو کوئی نہیں ہوتا۔ جب خواہشات مکمل نہ ہو تو چاند کو حسرت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ادھورا ہو کر بھی پورے آسمان پر قابض ہوتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں روشنی کی نہیں بلکہ امید کی کرن ہوتا ہے۔ چاند واضح کرتا ہے کہ ادھوری چیزیں بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ خود میں اور چاند میں یہی مشابہت پاتی ہوں کہ وہ ادھورا یا داغدار ہو کر بھی حسین اور آسمان پر قابض ہے، اور میں بھی تو ادھوری خواہشات کے ساتھ جی رہی ہوں نا، چمکدار چاہے نہ ہوں لیکن ادھورا ہونے کے بعد بھی جی رہی ہوں نا۔
امیمہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ہوا نے اس سے دیکھا جو سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ کھلا سا فلیپر پہنے ہوئے تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ آوارہ لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم بہت گہری باتیں کرنے لگی ہو امیمہ، مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تم بڑی ہو اور میں چھوٹی۔ ہوا کی بات پر وہ فقط مسکرا دی اور پھر وہ کافی دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہی، لیکن ان باتوں میں امیمہ کے دل کی باتیں شامل نہیں تھیں۔ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہیں ہم تو مر جائیں گے۔ رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہے، سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے، یہ خراباتیاں خرد باختہ ہوتے صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم، بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے۔ آج اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی تھی۔ گھر میں ہر طرف مہمانوں کی آمد کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کوئی کھانے کی تیاری میں مصروف تھا تو کوئی بھاگ دوڑ کر صفائی کر رہا تھا، کوئی برتن نکال رہا تھا تو کوئی کپڑے استری کر رہا تھا۔ زنیرہ بیگم نے ہر نوکر کو کھینچا ہوا تھا۔ وہ کافی حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ہوا مکمل طور پر ان کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی، تو ایسے میں صرف ایک انسان تھا جو مکمل خاموشی کی چادر اوڑھے یہ تمام مناظر بیزاری سے دیکھ رہا تھا، وہ تھی امیمہ۔ نانو میں آفس جا رہی ہوں، مجھے کام ہے، امیمہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ابھی رفولی میں تھی، اس کا ارادہ آفس سے لیٹ آنے کا تھا۔ خبردار، تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، تمہارے نکاح کی تاریخ رکھنی ہے تو تمہارا ہونا لازم ہے، زنیرہ بیگم نے ڈپٹتے ہوئے بولا تھا، جس پر امیمہ آنکھیں گھما گئی۔ جلدی آ جاؤں گی نانو، اس نے ضد کی تھی۔ امیمہ خاموشی سے جا کر تیار ہو، زنیرہ بیگم نے کچھ سخت لہجے میں بولا تو امیمہ انہیں ایک نظر دیکھ کر ناراض سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاؤ ہوا، اسے دیکھو جا کر، کہیں اسے اپنی پسند کے سادے سوٹ میں نہ آ جائے، کہیں اس کی الماری میں نارنگی رنگ کا سوٹ لٹکایا ہے، میں نے وہ پہنوا دینا اور اسے تیار بھی کروا دینا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، اجڑے سے حلیے میں پھرتی رہتی ہے۔ زنیرہ بیگم نے ہوا کو ہدایات دی تو وہ ہوا سر ہلاتی امیمہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ زبردستی اسے تیار کر کے جب وہ نیچے لائی تو سب مہمان انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نارنجی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ 10 سے 12 لوگ وہاں موجود تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تو سب نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ شاہزیب کل ہی پاکستان آ رہا ہے واپس، پھر ایک بار تم اس سے مل لینا بیٹا۔ یہ شاہزیب کی والدہ تھی جو مسکرا کر اس سے مخاطب تھی۔ امیمہ نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا، اسے اس سب سے الجھن ہو رہی تھی، دل مان نہیں رہا تھا اپنے فیصلے پر، رہ کر غصہ آ رہا تھا، عجیب قسم کی بے بسی سے وہ دوچار تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی جو ستمبر کی 12ویں تاریخ تھی۔ امیمہ کے اندر کی وحشت جب بڑھنے لگی تو معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے اسے روایتی شرم کا نام دیا اور خاص توجہ نہ دی، لیکن اس نے کمرے میں آتے ساتھ ہی دوپٹہ کھینچ کر بستر پر پھینکا تھا اور پھر واش روم میں آتی چہرہ رگڑ کر دھونے لگی تھی۔ دل برے طریقے سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا جو اسی پر ہنس رہا تھا۔ ہو گیا سکون تمہیں؟ اس کے عکس نے طنزیہ انداز میں دریافت کیا تھا۔ سکون ہی تو نہیں ہو رہا۔ امیمہ کی آنکھوں سے آنسو بن موسم کی برسات کی طرح گرنے لگے۔ غلط فیصلے کر کے کبھی کسی کو سکون ملا بھی نہیں ہے، اس کے عکس نے بے پناہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ آنسو کے ننھے ہیرے اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے، میرے بتانے سے تم مجھے ہی غلط سمجھو گی۔ اس کا عکس نحوست سے یہ کہہ کر غائب ہو گیا تھا اور وہ باتھ روم کے دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ کرے تو کیا کرے، کیا کرنا بہتر رہے گا؟ کیا ایک بار اس واقعے کو نئے سرے سے کھوجے؟ لیکن وہ واقعہ ذہن میں آتے ہی اس کے دل میں عجیب قسم کے خوف و وحشت ڈیرے جمانے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ جھنجھلا گئی تھی اور اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنا بستر درست کرتی سونے کے ارادے سے لیٹ گئی تھی اور سونے سے پہلے ہوا کو میسج کر دیا تھا کہ اسے کوئی نہ بلائے، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ ہوا نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر بات سنبھال لی تھی تو رات کے کھانے کے بعد اس کے ہونے والے سسرالی لوٹ گئے تھے اور دوسری طرف نیند کی گولیوں نے اثر دکھانا شروع کیا تو دنیا و مافیہا سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ نیند کی گولیوں کے بغیر اس کا سونا ناممکن تھا۔
वो भी ऑफिस से थका हारा वापस लौटा था और फ्रेश होने की नीयत से कपड़े लेता वॉशरूम में घुसा था। ये 2 मंजिला फ्लैट था, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। दाखिल होते ही लाउंज का एरिया था जिसके साथ ओपन किचन बना हुआ था। एतराफ में 2 कमरे थे जो बंद ही मालूम होते थे। लाउंज से दाएं जानिब सीढ़ियाँ थी जिससे ऊपरी मंजिल का रास्ता निकलता था। ऊपरी मंजिल में 2 कमरे थे लेकिन एक कमरा तमाम कमरों से वसी और कुशादा था। आरिस ने वही कमरा खुद के लिए मुंतखब कर रखा था। वो फ्रेश होता, सियाह ट्राउज़र के साथ सियाह शर्ट पहने, माथे पर गीले बाल बिखेरे बाहर निकला था और एक नज़र खुद की लाल होती आंखों को देखकर वो मज़ीद कुछ सोचे बिस्तर पर लेट गया था। लेकिन सोना इतना आसान कहाँ था। यादें, अधूरी ख्वाहिशात, कुछ खूबसूरत लम्हे, ये सब याद आना ज़रूरी सा हो गया था। उसने आंखें मूंदी तो वो लम्हा याद आया जब उमैमा ने अपने बाप के सामने उसे अपना मंगेतर बोला था। उसके चेहरे को एक आसूदा मुस्कुराहट छू गई। वो लेटे लेटे ही मुस्कुरा दिया। ऐसे ही कई यादों के ज़ेरे असर न जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। गुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। आंखें है कि खाली नहीं रहती है लहू से, और ज़ख्म जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वो राहते जा है मगर इस दर बदरी में ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शौक और सफ़र भी नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। पागल हुए जाते हैं फराज, उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। शादी की तैयारी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। शाहजेब जो कि पाकिस्तान से बाहर था वापस आ चुका था। वक्त पंग लगाकर उड़ चुके थे। वो बेजारी से अपनी ही शादी की तैयारी कर रही थी। हवा और ज़नीरा बेगम बहुत मसरूफ़ से थे और खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रहे थे। हवा चाहती थी कि मामा आरिस से एक बार बात ज़रूर करे, लेकिन उसने जैसे ही हर चीज़ से हाथ उठा दिया था। पूरा दिन ऑफिस में रहती, जैसे ही घर आती तो हवा और ज़नीरा बेगम के साथ शॉपिंग पर चली जाती। शादी के कार्ड तमाम जानने वालों में बट चुके थे। ऐसे में उमैमा एक मर्तबा भी शाहजेब से नहीं मिली थी। उसकी मेहंदी में 2 दिन रहते थे। वो ज़नीरा बेगम के कहने पर आज शाहजेब से मिलने के लिए राज़ी हो गई थी, लेकिन उसका कहना था कि वो सबके सामने ही मिलने को तरजीह देगी। इसलिए आज ज़नीरा बेगम और हवा रिवायती तरीके से मेहंदी का सामान देने शाहजेब के घर पर मौजूद थे। उमैमा ऑफिस के बाद तैयार होकर वहाँ आने वाली थी। इस दौरान ज़नीरा बेगम और शाहजेब की तफसीली गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें हवा और शाहजेब की वालिदा गाहे बगाहे हिस्सा डाल रही थी। कुछ देर बाद उमैमा लाउंज में दाखिल हुई थी। शाहजेब ने निगाहें उठाकर उसे देखा जो मैरून लंबी सी शलवार कमीज़ के साथ हमरंग दुपट्टा गले में डाले हुए थी। बालों को नफासत से फ्रंट ब्रेड में बांधे, पीछे यूं ही खुले छोड़े रखे थे। मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी। शाहजेब ने सरता पैर उसे देखा था। ये वही थी जिसके लिए वो यूनिवर्सिटी में पागल हुआ करता था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। और वो क्या था, कौन जानता था। अस्सलाम वालेकुम, उमैमा ने बुलंद आवाज़ में सलाम ली थी और सबको अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया था। सबने जवाबन सलाम दिया था और शाहजेब की वालिदा ने उठकर उसे गले लगा लिया था, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुरा दी। आओ बेटा बैठो, अब तो तुम्हारा अपना ही घर है। शाहजेब की वालिदा ने उसे मोहब्बत से कहते हुए अपने साथ ही सोफे पर जगह दी थी। उमैमा वक़ार से चलती हुई सोफे पर जा बैठी। उसने एक अचटती सी नज़र शाहजेब पर डाली थी, जो उसकी तवज्जो पाकर खुले दिल से मुस्कुराया था। उमैमा ने नज़रें फेर ली तो शाहजेब को शर्मिंदगी ने घेर लिया था। चाय लोगी या कॉफ़ी? शाहजेब की वालिदा ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस से पी कर आई हूँ, उमैमा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। उसकी बात पर शाहजेब की वालिदा ने सर हिला दिया। शाहजेब बेटा जाओ, उमैमा को घर दिखा दो। शाहजेब की वालिदा ने बोला तो उमैमा एकदम ही गैर आरामदा हुई थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, उमैमा ने कमज़ोर सा एहतजाज किया था, जिस पर ज़नीरा बेगम सर पीट कर रह गई थी। वो चाहती थी कि उमैमा शाहजेब के साथ कुछ वक्त गुजार ले और अपना तज्ज़िया पेश कर दे। आखिर कुछ सारी उम्र साथ गुजारनी थी, आ जाए। शाहजेब ने उठते हुए कहा तो उसने ज़नीरा बेगम को देखा जो उसे उठने का इशारा कर रही थी। उसने नज़रें घुमाकर हवा को देखा तो उसका गैर आरामदा होना वाज़ेह नोट कर गई थी, लेकिन वो खामोश रही। उमैमा ने तंग आकर उठने के फैसला किया और शाहजेब के साथ चल दी। वो उसे पूरे घर का नज़ारा करवा कर अब अपना कमरा दिखा रहा था। इस सब में उमैमा बस शाहजेब की बातों के जवाब दे रही थी, वो भी आधे अधूरे।
آپ اتنی خاموش کیوں ہے؟ لان میں جاتے ہوئے شاہ زیب نے اس سے استفسار کیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، امیمہ نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پیپرز کیسے ہوئے آپ کے؟ شاہ زیب نے اس سے استفسار کیا تو امیمہ کو یاد آیا وہ تو پاکستان کچھ روز پہلے واپس آیا تھا، سو اس کے سوال کو جھٹک کر اپنا سوال داغا تھا۔ تم نے فائنلز نہیں دیے؟ اس کے سوال پر شاہ زیب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سیمسٹر ڈراپ کر دیا تھا پھر؟ امیمہ نے لان میں لگے پھولوں کے پودوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں یونیورسٹی جس کے لیے جاتا تھا وہ اب مجھے ملنے جا رہی ہے تو میں کیا کروں گا جا کر؟ شاہ زیب کی بات پر امیمہ کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اس کی بات پر نہیں، اس کی آواز پر، جو اس نے ابھی نوٹ کی تھی۔ یہ آواز اس نے سن رکھی تھی لیکن کہاں؟ وہ یکدم رکی اور پھٹی پھٹی نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا جو اس کا یوں ری ایکٹ کرنا سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ شاہ زیب کی آواز گویا سور کا کام کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور چند قدم اس سے دور ہوئی تھی۔ تم لاہور میں تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ شاہ زیب سمجھ نہیں پایا، بس لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا تو وہ اتنے ماہ پہلے کی بات بھولی نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ شاہ زیب نے سنجیدگی سے اداکاری کی تھی۔ امیمہ چند قدم مزید دور ہوئی تھی اور پھر اپنے قدم پیچھے کی جانب گھسیٹ گئی تھی۔ دیکھیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہ زیب اپنی صفائی دے رہا تھا لیکن کس چیز کی؟ اس کو کیسے معلوم کہ وہ اس کے بارے میں غلط ہی سوچ رہی ہے؟ اس کو کیسے معلوم کہ لاہور میں کیا ہوا تھا؟ امیمہ رک گئی۔ اس نے قدم شاہ زیب کی جانب بڑھائے، سانسیں بے ربط ہونے لگی، دل مانو سینہ چیر کر باہر آنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر شاہ زیب کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور ایک جھٹکے سے پیچھے وہاں کسی چوٹ کا نشان تھا، اور امیمہ جانتی تھی کیونکہ یہ اس کا دیا ہوا نشان تھا۔ وہ کیسے نہ جانتی؟ وہ آنکھیں پھاڑے شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ اس انجان انسان کے اس رات کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے جب اس نے پوچھا تھا کہ کون ہو تم، اور اس کا جواب آیا تھا وہی جو کئی ہفتوں سے تیرے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلاتا ہوا آ رہا ہے اور تو ہر بار مجھے دھتکار رہی ہے۔ اسے شاہ زیب کا یونیورسٹی میں پروپوز کرنا اور امیمہ کا اسے دھتکارنا یاد آیا تھا۔ امیمہ نے لبوں پر ہاتھ رکھے اور اپنی چیخ کا گلا گھوٹا تھا۔ یہ بات قبول کرنا کس قدر مشکل تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ عزت پامال کرنے کے بعد اسے گھر کی عزت نہیں بناتے شاہ زیب صاحب، وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی تھی اور لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ چاہتی تو اس وقت گھر جا سکتی تھی لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ زنیرہ بیگم کو کوئی جواب دینا پڑے۔ اس نے اپنی سیکرٹری عائشہ کو کال کی۔ ہیلو عائشہ، 10 منٹ بعد تم مجھے کال کرو گی اور کہو گی کہ ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ نے جلدی سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا جیسے امیمہ اس کے سامنے ہو۔ امیمہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو پیچھے ہی شاہ زیب بھی آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو شاہ زیب کی نظروں میں خوف تھا، بھید کھل جانے کا خوف، اور امیمہ کی نظروں میں نفرت تھی، قابل نفرت کے لیے۔ پورے 10 منٹ بعد امیمہ کو کال آئی تھی اور وہ پریشان دکھتے ہوئے آفس سے آئی ضروری کال کا بہانہ کرتی باہر آ گئی تھی اور گاڑی میں بیٹھی ہوا کو میسج کر کے سب بتا دیا۔ دوسری جانب لاؤنج میں بیٹھی ہوا امیمہ کے میسج پڑھ کر بے یقینی سے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی جو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہوا سب کچھ ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کسی ضروری فون کال کے بہانے باہر آئی تھی اور گھر کے باہر کھڑی امیمہ کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوا نے بے یقینی سے دریافت کیا تو امیمہ ضبط کرتی ہوئی کہنے لگی، ہوا سب سچ کہہ رہی ہوں، سب سچ۔ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ ہوا نے پھر سوال داغا۔ آواز، میں نے اچانک اس کی آواز پر غور کیا تھا لیکن میں فوری طور پر سمجھ نہ سکی۔ وہ جیسے جیسے بات کرتا گیا میرا شک یقین میں بدلتا گیا کہ یہ وہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے ماتھے پر چوٹ کا گہرا نشان دیکھا تھا اور وہ اسی چیز کا تھا جو باز میں نے اس رات اسے اٹھا کر مارا تھا۔ امیمہ بے چینی سے سب کچھ بتا رہی تھی جس پر ہوا کو صاف سونگ گیا تھا۔ ہوا میں اس سے شادی نہیں کروں گی، کچھ کرو ہوا، کچھ کرو۔ امیمہ مکمل طور پر رو دینے کو تھی۔ ہوا نے اسے مضبوطی سے کندھے سے تھاما تھا۔ لیکن ہمیں بات کسی ایسے طریقے سے ختم کرنی ہے کہ نانو کو حقیقت نہ بتانی پڑے، ہوا نے سوچتے ہوئے کہا تھا جس پر امیمہ سر ہلا گئی۔ ابھی میں اندر جا رہی ہوں، گھر جا کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہوا نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہوا گاڑی سے نکل کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ رہ کر اپنی بے وقوفی یاد آ رہی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے کس طرح اس نے عارض کا قصوروار ٹھہرایا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرماؤ، بے بسی سے کہتی اسٹیئرنگ پر سر ٹکا گئی، پھر خود کو کمپوز کرتی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اندر زنیرہ بیگم اور ہوا اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ چلیں امیمہ؟
हवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया तो वो भी सर हिला गई। वो तीनों वापसी के लिए उठ खड़े हुए तो शाहजेब की वालिदा उन्हें बाहर तक छोड़ने आई थी। कुछ देर बाद वो वापसी के रास्ते पर गामजन थी। हवा और ज़नीरा बेगम ड्राइवर के साथ गाड़ी में आई थी, जबकि उमैमा बाद में अपनी गाड़ी पर आई थी। हवा ड्राइवर को वापस भेज चुकी थी तो वो तीनों उमैमा की गाड़ी में एक साथ वापसी के सफ़र पर गामजन थी। लेकिन तीनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। तभी अचानक ज़नीरा बेगम बोली, हवा मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है क्या? मुझे हॉल की बुकिंग वालों को फ़ोन करना था। ज़नीरा बेगम पूछते हुए साथ साथ अपना बैग भी छान रही थी। उमैमा ने ड्राइव करते हुए एक नज़र साथ वाली सीट पर बैठी ज़नीरा बेगम को देखा, जो पर्स में अपना मोबाइल तलाश कर रही थी। नहीं नानू, मुझे लगता है आप इधर ही भूल आई हैं, हवा ने जवाबन कहा तो उमैमा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए गाड़ी दोबारा शाहजेब के घर की जानिब मोड़ दी। कुछ ही देर में वो लोग उसके घर के सामने दोबारा मौजूद थे। इस बार वो अंदर जाने की बजाय बाहर ही गाड़ी रोक गए। ज़नीरा बेगम उतरने लगी कि हवा ने रोका। नानू, मैं जाती हूँ, आप वहाँ जाकर फिर से बातों में मसरूफ़ हो जाएंगी। हवा की बात पर वो हंस दी और सर हिला दिया कि जाओ, तुम ही ले आओ। हवा अंदर की जानिब बढ़ गई। जब कुछ देर तक वो ना लौटी तो उमैमा गाड़ी से बाहर निकली। अंदर ही रहिएगा, मैं भी आई, पता नहीं किधर रह गई है हवा। उमैमा की बात पर ज़नीरा बेगम ने सर हिला दिया और हाथ बढ़ाकर गाड़ी में गज़ल चला दी। उमैमा ने मुस्कुराकर अपनी नानू को देखा, जो गज़ल में बिल्कुल महू हो चुकी थी और अंदर की जानिब बढ़ गई। लाउंज के दरवाजे के करीब उसे हवा खड़ी नजर आई, जो बर्फ के मुजस्समे की तरह खड़ी थी। उमैमा परेशानी से उसके करीब पहुंची तो लाउंज से आती साफ आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। हवा ने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसे दिखाया, जहां रिकॉर्डिंग हो रही थी, और उसे खामोश रहने का इशारा किया। अंदर की आवाज़ें वो उमैमा भी साफ तौर पर सुन सकती थी। लेकिन तुम तो उसे पसंद करते थे ना, अब क्या मसला है, क्यों रिश्ता तोड़ना चाहते हो? शाहजेब की वालिदा ने परेशानी से पूछा था। बस मुझे उससे नहीं करनी शादी, आप कोई और लड़की देख लेना। शाहजेब की बेजार सी आवाज़ गूंजी थी। उसकी बात पर हवा और उमैमा की नज़रें मिली थी। देखो शाहजेब, ऐसी पार्टी फंसाना इतना आसान नहीं होता। ना लड़की का कोई आगे है ना पीछे, बाप है उसे उनकी होश नहीं। सारा वाली वारिस ही इकलौती नानी है, जो बूढ़ी है और जल्द मरने को है। तुम उससे शादी कर लो तो आधी जायदाद जो उसकी माँ की है वो तुम्हारे हिस्से आ जाएगी। शाहजेब की वालिदा की बात सुनकर हवा और उमैमा ने शक की नज़रों से एक दूसरे को देखा था। फॉर गॉड सिक मॉम, इससे बेहतर हज़ारों मिलेंगी आपको, लेकिन ये नहीं। शाहजेब ने भी ज़िद्दी लहजे में कहा था। देखो, जैसे ही जायदाद तुम्हारे नाम होगी तुम उसे तलाक दे देना, फिर जिससे चाहो शादी कर लेना। शाहजेब की वालिदा की बात सुनकर हवा और उमैमा की को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि कोई इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है। मॉम, आप समझ। इससे पहले कि शाहजेब अपनी पूरी बात करता उमैमा लाउंज में दाखिल हुई थी। उसके पीछे ही हवा भी लाउंज में दाखिल हुई थी। शाहजेब और उसकी माँ के चेहरे के रंग बदले थे और रंगत फक हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलते उमैमा आगे बढ़ी, बिल्कुल बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके बेटे में, तो रिश्ता ख़त्म। चलो हवा, सामान वापस उठाओ। उमैमा ने कहते हुए टेबल पर पड़ा सारा सामान हवा की मदद से समेटा और जैसे आए थे वैसे ही वापस चली गई। पीछे शाहजेब की वालिदा को सारी मेहनत रायगा होती नजर आई तो शाहजेब को कोसने लगी। वो सारा सामान गाड़ी में रख रही थी कि ज़नीरा बेगम हैरत से सब कुछ देख रही थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में आकर बैठी, ज़नीरा बेगम ने पूछना शुरू कर दिया, जिस पर हवा ने सारी रिकॉर्डिंग उन्हें सुना दी। जवाबन वो क्या बोलती, हमने ठीक किया ना नानू? उमैमा ने गाड़ी नूर हाउस में दाखिल करते हुए पूछा तो वो चौंकी और नम आंखों से मुस्कुरा दी। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। ज़नीरा बेगम का जवाब सुनकर वो मुतमईन हो गई थी, जबकि ज़नीरा बेगम दिल ही दिल में शुक्र मना रही थी कि उनकी नवासी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। कुछ दिनों में वो वापस अपने पहले वाली रूटीन में आ चुके थे, लेकिन उमैमा के दिल में गिल्ट था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर आरिस के इस रात बोले गए अल्फाज याद आते तो वो खामोश हो जाती, वही अल्फाज जिनके ज़ेर असर वो आरिस को कसूरवार ठहरा रही थी। वो नानू के कमरे में ज़मीन पर बैठी थी, जबकि ज़नीरा बेगम अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी उसके सर में तेल लगा रही थी। वो साथ साथ उनसे अपनी बचपन के किस्से भी सुन रही थी। जब वो दोनों खामोश हो गए तो उमैमा कहने लगी, नानू आपसे एक सवाल करूँ? हाँ ज़रूर, ज़नीरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। काफ़ी अरसे बाद उन्हें उमैमा से इतनी लंबी गुफ्तगू का मौका मिला था, तो वो उस गुफ्तगू को तवील करना चाहती थी। मैं हर एक से हमेशा एक ही सवाल पूछती हूँ, आपसे भी यही पूछूंगी। हाँ ज़रूर, मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी बात जो आप चाहती है कि काश आपको कोई मेरी उम्र में बता देता।
उमामा के सवाल पर वो मुस्कुरा दी, एक आसूदा मुस्कुराहट। मैं चाहती हूँ काश मुझे कोई तुम्हारी उम्र में बता देता कि दिल की बात सुननी चाहिए हमेशा। दिल की सुनने वाले जिस भी राह पर चल पड़े वो कभी पछताते नहीं है, और जिसकी ज़िंदगी में पछतावा नहीं होता वो इंसान ज़िंदगी के साथ साथ मौत भी सुकून की मरता है, क्योंकि पछतावे उम्र खा जाते हैं। ज़नीरा बेगम की बात पर वो खामोश हो गई। उसने दिल की ही तो नहीं सुनी थी। वो अपनी ही सोचों में गुम हो गई कि मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर चौंकी। उसने स्क्रीन देखी तो उसके किसी क्लास फेलो की कॉल थी। उसने कॉल उठा ली। हाँ रूहान, खैरियत? उसकी बात पर सामने वाले ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हो। अच्छा उमैमा, एक काम था, रूहान ने कहा तो उमैमा ने नानू को मालिश कर रोकने के इशारा किया। इतना तो वो जानती थी कि वो बगैर काम के फ़ोन करने वालों में से नहीं था। हाँ बोलो। वो फाइनल्स में आपने नोट्स बनाए थे ना, प्रोफेसर अब्बास वाले, वो आपके पास होंगे? रूहान की बात पर उसने दिमाग पर जोर डाला। हाँ शायद हो, लेकिन एक मर्तबा देखना पड़ेगा। उमैमा ज़मीन से उठ खड़ी हुई थी। मुझे वो ज़रा चाहिए थे, बल्कि एक जूनियर को चाहिए थे। फैमिली टर्म्स है, उसके साथ तो मना नहीं कर सका। मेरे वाले तो मैं पहले ही फेंक चुका हूँ। रूहान ने तफसीलन बताया तो वो जवाबन कहने लगी, चलो मैं देख कर बताती हूँ तुम्हें। उमैमा ने कहते हुए कॉल बंद कर दी। ज़नीरा बेगम उसकी मुंतज़िर थी। रूहान की कॉल थी, इससे कुछ नोट्स चाहिए। उसकी बात पर ज़नीरा बेगम ने सर हिला दिया। उमैमा के सभी दोस्तों से वाकिफ़ थी। उमैमा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई। कमरा कुछ इस तर्ज का था कि दरवाजे के ऐन सामने एक बड़ा बेड था, जिसके दाएं जानिब बालकनी का दरवाज़ा था, और दरवाजे के साथ ही किताबों की एक रैक बनी थी। एक तरफ सिंगार मेज़ था तो उसी तरह बिस्तर के दूसरी जानिब 2 सोफ़े थे, जिनके आगे एक छोटा टेबल मौजूद था। सोफ़ों के साथ ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलता था और उसके बिल्कुल साथ ही वॉशरूम का दरवाज़ा था। वो चलती हुई बुक रैक तक पहुंची थी और उसमें से एक रजिस्टर निकाला था। उसे याद पड़ता था उसने उसी रजिस्टर के अंदर मतलूबा नोट्स रखे थे। उसने रजिस्टर में से नोट निकाले और जैसे ही वो रजिस्टर बंद करने लगी, उसे सामने कुछ अल्फाज लिखे नजर आए। वही अल्फाज जो प्रोफेसर ने क्लास में अदा किए थे। उसके सवाल पर वो हुर्फ बहुर्फ उन्हें पढ़ने लगी। मेरी ज़िंदगी का काश ये है कि मुझे कोई आपकी उम्र में बता देता कि किसी भी कहानी के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। एक जो जुल्म सहता है, एक जो जुल्म करता है, और तीसरा वो जो जुल्म देखता है। वो सुन दिमाग के साथ सब पढ़ रही थी। कहा जाता है कि कहानी के 2 पहलू होते हैं, जुल्म करने और सहने वाले के, लेकिन मेरी नज़र में तीसरा पहलू वो होता है जो जुल्म देखता है, और पूरी कहानी से वो एक फ़र्द वाकिफ़ होता है। उसका दिमाग अब इस बारे में लम्हा ब लम्हा काम करने लगा। उसकी कहानी में तीसरा पहलू कौन सा था? जिसने जुल्म सहा वो खुद थी, या शायद आरिज़? जिसने जुल्म किया वो आरिज़ नहीं था, वो शाहज़ेब था, और जो जुल्म देख रहा था इस सब का कोई मतलब नहीं बनता था, या शायद वो समझ नहीं पा रही थी। तीसरा पहलू, कौन सा तीसरा पहलू? वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि रूहान की दोबारा कॉल आई। हाँ मिल गए हैं, तुम्हें मेरे ऑफिस का मालूम है ना? जी मालूम है, रूहान ने जवाबन कहा तो उमैमा कहने लगी, ठीक है, वहाँ से ले जाना नोट्स, क्योंकि मैं अब वहीं जा रही हूँ। उमैमा की बात पर रूहान ने ठीक है कहकर कॉल काट दी। वो इस बारे में मज़ीद सोचती हुई नहाने चली गई। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते? खत किस लिए रखे हैं, जला क्यों नहीं देते? वो आज भी खामोशी से अपने लाहौर वाले ऑफिस में बैठा था। हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर एक कार्ड जगमगा रहा था, जिस पर उमैमा और शाहज़ेब की शादी की तारीख रकम थी। उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। वो चाहता था उमैमा खुश रहे, लेकिन वो ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। अभी चंद माह ही तो हुए हैं इससे दूर हुए। वो उठकर अपने फ्लैट वापस आ गया। आकर फ्रेश होता हुआ दोबारा मोबाइल खोलकर कार्ड देखने लगा। उसके मुताबिक उमैमा का अगले रोज़ निकाह था। आज 11 सितंबर का दिन था। वो बेदर्दी से आंखें रगड़ गया। कभी कभी उसका दिल करता था कि जाकर उसके कदमों में गिर जाए और चीख चीख कर कहे कि नहीं रहा जा रहा उसके बगैर, मत दे इतनी अजियत। ये जिद 24 घंटे उसकी आंखों में आंसू बनकर रहती है। वो सामने हो और अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे, लेकिन हाय, वो सामने हो तो फिर ना। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। रात मुजरिम थी, दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो फ़ौरन से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, और अपने कॉन्टैक्ट्स में इस नावल को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।